پاکستان کے خلاف جیو پولیٹکس ہو رہی ہے کہ وہ ڈیفالٹ کر جائے۔ بیرونی دشمن عناصر چاہتے ہیں پاکستان سری لنکا بنے، پھر IMF مذاکرات کرے۔ بظاہر بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ پھٹ پڑے۔ بطور خود مختار ملک IMF کی ہر بات نہیں مان سکتے۔ سابقہ حکومت کی اسٹیٹ بینک ایکٹ میں ترامیم ناقابل برداشت۔ ترامیم ریاست کے اندر ریاست کی طرف لے گئیں۔ اسحاق ڈار نے مذاکرات کی ناکامی کی خبریں غلط قرار دی تھی۔ بروقت ادائیگیوں کی یقین دہانی۔ ہر چیز کا ارینجمنٹ ہے۔ جو پیمنٹس آنی ہے، میں نے آگے بھی جب فچ نے لکھا تھا کہ جی 3.7 بلین کیسے دیں گے، یاد ہے نا اپریل کے اینڈ میں نے کہا تھا ہر پیمنٹ ہو رہی ہے آپ کے سامنے، 1.5 مہینہ تو گزر۔ IMF کا پاکستان کے بجٹ پر اظہار عدم اطمینان۔ ڈالر پر نئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم قرض پروگرام کی شرائط کے منافی قرار۔ پاکستان نے بجٹ تجاویز میں ٹیکس کی بنیاد وسیع کرنے اور ٹیکس اخراجات میں کمی کرنے کا موقع گنوا دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کی ریزیڈنٹ چیف کا بجٹ میں تبدیلیاں لانے اور اسے بہتر بنانے کا مشورہ۔ پارلیمنٹ سے بجٹ کی منظوری سے قبل بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کی پیشکش۔ سمندری طوفان بپرجوائے ہر گھنٹے بعد رفتار اور رخ بدلنے لگا۔ شدت برقرار۔ چند گھنٹوں میں طوفان کے کیٹی بندر سے ٹکرانے کا امکان۔ فاصلہ محض 145 کلومیٹر رہ گیا۔ بلند لہروں کے اثرات ساحلوں تک پہنچ گئے۔ پانی کیٹی بندر، بدین، ٹھٹا اور دیگر ساحلی علاقوں کی آبادیوں تک پہنچ گیا۔ ساحلی علاقوں سے لوگوں کا انخلا مکمل۔ متاثرین کو ریلیف کیمپوں میں پہنچا دیا گیا۔ طوفان کی رفتار کم ضرور ہوئی، شدت میں کمی نہیں آئی۔ پاکستان کو 10 سال کے بعد اس طرح کے طوفان کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیات نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری کی تسلی دے دی۔ اثرات تھر پارکر میں بھی ہوں گے۔ ٹھٹا، سجاول سمیت میرپور خاص میں تیز بارشیں ہو سکتی ہیں۔ شہری رحمان کی چیئرمین NDMA کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ طوفان کے اثرات کے پیش نظر سی ویو جانے والی سڑکیں بدستور بند۔ DHA فیز 8 میں ساحل پر قائم ریسٹورنٹس پر بھی تالے۔ سی ویو کے 50% مکین محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے۔ کل انٹر بورڈ کے تحت ہونے والے پرچے ملتوی۔ بدین، ٹھٹا، سجاول، تھر پارکر، میرپور خاص، مٹیاری اور حیدرآباد میں موسلادھار بارشیں۔ شدید بارشوں کے بعد ڈپٹی کمشنر تھر پارکر نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ امدادی کیمپس قائم کر دیے گئے۔ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں سمندری طوفان کے اثرات نمایاں، اور ماڑا اور گڈانی میں سمندری طغیانی۔ پانی گڈانی شپ بریکنگ یارڈ کی سڑک بہا کر لے گیا۔ متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ سینکڑوں افراد محصور۔ علاقہ مکینوں کی اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر نقل مکانی۔ سمندری طوفان کے باعث چلنے والی تیز ہواؤں سے جھمپیٹ سمیت کئی علاقات میں متعدد کھمبے گر گئے۔ سجاول لاڈیوں گرڈ اسٹیشن متاثر۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے کل تک بحالی کی یقین دہانی کرا دی۔ 12 ٹرانسمیشن لائنز اور 90 فیڈرز طوفان سے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ طوفان بپرجوائے بھارتی ریاست گجرات کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ بلند لہروں اور موسلادھار بارشوں سے تباہی۔ طوفانی ہواؤں سے کئی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں۔ 74,000 شہری محفوظ مقامات پر منتقل۔ کاروباری سرگرمیاں معطل۔ ضلع کچھ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بند۔ بڑے منصب کے لیے کڑا مقابلہ۔ پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کو ہرا کر کراچی کے میئر اور سلمان مراد ڈیپٹی میئر منتخب۔ جیالی امیدوار کو 173، جماعت اسلامی کے امیدوار کو 160 ووٹس ملے۔ PTI کے 32 منحرف اراکین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جماعت اسلامی کا تحریک انصاف کے 29 اراکین کو اغوا کر کے ووٹ ڈالنے سے روکنے کا الزام۔ آرٹس کونسل کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی کے باہر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکنان میں تصادم ہوا ہے۔ ایک دوسرے پر پتھراؤ، تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش۔ پولیس اور رینجرز نے صورتحال سنبھال لی۔ جماعت اسلامی نے میئر اور ڈپٹی میئر کراچی کا انتخاب مسترد کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا پرامن احتجاج اور عدالتوں سے رجوع کرنے کا اعلان۔ فیصلہ آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ لوگوں کو اغوا اور منڈیاں لگا کر مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کے وار۔ جماعت اسلامی کے رہنما سلطان راہی بننے کی کوشش نہ کریں، شکست تسلیم کریں اور پرامن طور پر گھروں کو لوٹ جائیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا مشورہ۔ کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی دعوت۔ حافظ نعیم الرحمان کے ہاتھ میں میئرشپ کی لکیر نہیں، صبر کریں اور شہر کی ترقی میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں۔ وزیر محنت سندھ سعید غنی بھی بول پڑے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی کراچی کے 9 منتخب میئر مرتضی وہاب سمیت تمام منتخب جیالوں کو مبارکباد۔ آج سے ہی کام شروع کرنے کی ہدایت۔ بلاول ہاؤس میں جیالوں کا جشن۔
बाकू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर से मुलाकात, दिफा, तालीम और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों रहनुमाओं के ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। सदारती महल पहुंचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। 9 मई के हमलों में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों को तेज करने पर इत्तेफाक। मुलव्विस मुल्ज़िमान का जेल के अंदर ही ट्रायल और समात रोजाना की बुनियाद पर कराने का फैसला। इंसानी हुकूक पर मबनी अफवाहों पर पाकिस्तानी अमरीकी कांग्रेस का सदर जो बाइडन को खत। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तरदीद। पाक अमरीका ताल्लुकात की बुनियाद इंसानी वक़ार की पासदारी पर है। 9 मई को सैकड़ों शरपसंदों ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क पर हमला किया, जिस पर कुछ अनासिर ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आयद किया जो बेबुनियाद और ज़ाती मफादात पर मबनी है। पाकिस्तान अमेरिकन कांग्रेस के खत का मतलब शुहदा के अहले खाना ओवरसीज पाकिस्तानियों और बार काउंसिल लाहौर के वकला का जिना हाउस का दौरा। सानिहा 9 मई की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हमेशा पाक फौज के साथ खड़ा रहने का अज़्म। मुलव्विस अनासिर को कड़ी सजा देने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून की मरकजी काउंसिल का अहम इजलास कल इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में तलब। पार्टी इंतखाबात और अहम तंजीमी फैसले मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बागी लीगी ओहदेदारान मेहताब अब्बासी और जफर इकबाल झगड़ा को फारिग किए जाने का इम्कान। दोनों गिरोहों के ओहदेदारान को इजलास में नहीं बुलाया गया। पनामा लीक्स में 436 अफराद के खिलाफ तहकीकात के लिए जमात इस्लामी की दरखास्त मुस्तरद करने का हुक्मनामा जारी। दरखास्त गुजार की वफात के बाइस दरखास्त गैर मुअस्सर करार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी अपील और रिव्यू ऑफ जजमेंट केस की समाप्त। कमरा अदालत में चिड़ियों के चहचहाने पर दिलचस्प जुमलों का तबादला। लगता है ये आपके लिए कोई पैगाम लाई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। उम्मीद है कोई अच्छा पैगाम ही होगा। अटॉर्नी जनरल के जवाब पर कमरा अदालत में कहकहे। राजा परवेज अशरफ की गाड़ी को मंदरा चकवाल रोड पर हादसा। गाड़ी के सामने अचानक गाय आने से स्पीकर कौमी असेंबली की गाड़ी और स्क्वाड की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। राजा परवेज अशरफ समेत गाड़ियों में सवार तमाम अफराद महफूज रहे। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का तनख्वाहें 23 जून को ही अदा करने का ऐलान। ईद उल अज़हा से पहले तनख्वाहों से मुतालिक बातचीत मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होंगी, महंगी होंगी या कीमतें बरकरार रहेंगी? आज 15 रोजा फैसले का दिन। ओगरा की असम्बली पर वज़ीर आज़म की मंजूरी से फैसला किया जाएगा। लाहौर में आटे की कीमत को एक बार फिर पल रख गए। 3 दिनों में 20 किलो का थैला 300 रुपए महंगा होकर 2500 रुपए तक जा पहुंचा। शहरियों के साथ दुकानदारों का भी हुकूमत पर गम और गुस्सा। पहले सर 2400 का लेके जाते थे, आज हम 2500 का लेके जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए ये रेट में इजाफा हो गया। ये बहुत मुश्किलात का सामना हमारे लिए। गरीब आदमी के लिए तो बड़ी मुश्किल है। अप्रैल में सालाना बुनियादों पर बड़ी सनतों की पैदावार में 21% की बड़ी कमी। गाड़ियों की सनत सबसे ज्यादा मुतासर। पैदावार 45.58% गिर गई। फार्मास्यूटिकल शोबे की गिरावट 24% रिकॉर्ड। जुलाई से अप्रैल खुराक से वाबस्ता सनतों की पैदावार 8.5 और मशरूबात की पैदावार 3.8% गिर गई। कोयटा में असातिज़ा की तादमे मर्ग भूख हड़ताल 9वें रोज भी जारी। टीचर्स एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए सूबे भर के असातिज़ा को कोयटा पहुंचने की कॉल दे दी। कल बजट इजलास में किसी रुकने असेंबली को ऐवान में दाखिल होने से रोकने की धमकी दे दी। सिंध में समुद्री तूफान तो पंजाब में मूसलाधार बारिशों का जोर। लाहौर में बारिश के बाद शहर की सड़कें नदी नालों में तब्दील। गाड़ियों और मोटरसाइकिलें फंस जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सियालकोट और ननकाना समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। यूनान में कश्ती डूबने से जामहक 78 अफराद में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी शामिल। पाकिस्तान, मिस्र और शाम से ताल्लुक रखने वाले 104 अफराद को बचा लिया गया। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश करने वाले हादसे का शिकार हुए। वफाकी वजीर साजिद तूरी का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मैयतें जल्द पाकिस्तान पहुंचाने की यकीन दहानी करा दी। भारतीय रियासत मणिपुर में हजारों फौजी और सैकड़ों एहलकारों की तैनाती के बावजूद खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर गई। मुश्तइल अफराद ने अम्फाल में भारतीय जनता पार्टी की खातून वजीर का घर तक जला दिया। 24 घंटों में खातून समेत मजीद 9 अफराद हलाक।
फसादात के बाइस 1 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर गए। अमेरिका ने जदीद F-22 लड़ाका तैयारे मशरक़ वस्ती में तैनात करने का फैसला कर लिया। F-22 रिपीटर की तैनाती का फैसला रूसी रवैया देख कर किया गया। शाम में 900 अमरीकी फौजी पहले ही तैनात है। 15 साल बाद पाकिस्तान में बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट सजने की खुशखबरी पक्की हो गई। एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया। इवेंट के बाकी 9 मैचेस श्रीलंका में कराने का ऐलान। टूर्नामेंट में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की टीमें आमने सामने आएंगी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का भारत में शेड्यूल। जनूबी एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए राबता। मुकाबलों में शिरकत के लिए 38 खिलाड़ियों के दस्तावेजात जमा। भारतीय सिफारत खाने से वीजे जारी करने की दरख्वास्त। उर्दू अदब के अजीम शायर और मिज़ाह निगार इब्न इंशा का आज 96वें यौम पैदाइश है। इब्न इंशा ने अपनी गज़लों, सफरनामों और फुक्काहिया मकालमों से बरसग़ीर में शोहरत पाई। हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा।